Hello, welcome all of you to this channel of mathematical education. And you are learning real analysis in this sequence of videos. We are in unit 2 of our syllabus. The concept of measurable set and related properties we have seen. Continuing this unit, let us see the next theorem. Union of countable collection of measurable sets is measurable. Previously we have proved that the collection of measurable sets, that is script M, satisfies the finite additivity property. Now we will show that it also satisfies the countable additivity property. For that, this theorem is based on that. So in this theorem we will show that countable collection of measurable sets is measurable, and this is the condition for sigma algebra of sets also. So when we will prove this theorem, then after that we can say that the collection of measurable set is not only algebra of sets, but it is sigma algebra of sets also. So let us prove this theorem. Let AI be a countable collection of measurable sets in script M. Why it is in script M? Because it is a collection of measurable sets, and script M is a class of all measurable sets. So this is the collection of measurable sets, therefore it contains in script M. And we have earlier proved that this script M is algebra of sets. So using the previous theorem that we have proved earlier, that when you have a sequence of countable collection of sets AI, then there exists a collection of pairwise disjoint sets BI, such that union of AI equal to union of BI. But this result can be used for algebra of sets only. For that theorem we have proved for algebra of sets. So here script M is algebra of sets, so we can use that theorem, use that result, and we can say that there exists a sequence EI of pairwise disjoint sets in script M such that union of AI equal to union of EI. ये थियरम जरा આપણે પ્રૂવ કર્યો શરૂઆતમાં અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ્સ ફર્સ્ટ યુનિટમાં અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ્સ નો ટોપિક કર્યો ત્યારે એક થિયરમ આવું કરેલું. ત્યાં આપણે EI ના બદલે BI હતું. નામ તો આપણે ગમે તે આપી શકાય.
પણ BI જે સિક્વન્સ હતી એ પેરવાઇઝ ડિસજોઇન્ટ સેટ્સની હતી. તો અહીંયા પણ આપણે પેરવાઇઝ ડિસજોઇન્ટ સેટ્સની એક સિક્વન્સ EI લીધી. તો યુનિયન ઓફ AI equal to union of EI. That means union of AI જે છે એ union of countable collection of measurable sets છે. તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે આ union of AI is measurable. તો હવે યુનિયન ઓફ AI મેઝરેબલ પ્રૂવ કરો કે યુનિયન ઓફ EI મેઝરેબલ પ્રૂવ કરો. બંને સરખું જ છે કારણ કે બંને ઇક્વલ છે. Both are same. Union of this is nothing but union of AI. So instead of proving union of AI is measurable, we will show that union of EI is measurable. And let us call this union of EI equal to E. So it is enough to show that E is measurable set, where E equal to union of EI. This union is countable union. So we have countable number of sets, not finite number of sets. It is not given that it is finite. Countable set means either it is finite or infinite. Finite collection are also called countable collection because you can give the number to each member. One, this is first, this is second, this is third, like that. When you can give number to each member of the set, then that set is said to be countable. Now let A be any set and let આપણે મેઝરેબલ પ્રૂવ કરવાનું એટલે કોઈ પણ એક સેટ તો લેવો પડશે આર્બિટરી, તો A લીધો. And let Fn equal to E1 union E2, અહીંયા E2 આવશે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, E2 union E3 and up to En, where n equal to 1, 2 and so on. તો n ની વેલ્યુ કોઈ પણ તમે લ્યો તો જે વેલ્યુ લ્યો ત્યાં સુધીનો આ સેટ્સ લેવાના છે, એનો યુનિયન એટલે Fn કીધું આપણે. તો આ Fn છે ફાઇનાઇટ યુનિયન થયો. ફાઇનાઇટ યુનિયન થયો એટલે આપણે અગાઉ પ્રૂવ કર્યું, સોરી પેલી પ્રોપર્ટી છે જ, બે મેઝરેબલ સેટનો યુનિયન ઇઝ મેઝરેબલ. તો બે માટે જે રિઝલ્ટ હોય એ ફાઇનાઇટ માટે સાચું હોય, કારણ કે બે નો મેઝરેબલ ઇઝ મેઝરેબલ. તો એને પછી એક મેઝરેબલ સેટ ગણો, પછી ત્રીજો લ્યો એની સાથે યુનિયન કરો, તો પછી 3 નો યુનિયન થાય. પણ બે નો આપણે એક ગણ્યો અને પછી ત્રીજો લીધો, ફરી પાછા બે થયા, તો ફરી મેઝરેબલ થાય. આ રીતે ફાઇનાઇટ યુનિયન છે મેઝરેબલ થાય. તો E1 અને E2 મેઝરેબલ હોય તો એનો યુનિયન મેઝરેબલ થાય એવું આપણે રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરી ચૂક્યા છે. એટલે એનો મતલબ ફાઇનાઇટ યુનિયન ઓફ મેઝરેબલ સેટ ઇઝ મેઝરેબલ. So here Fn is finite union, therefore Fn is measurable, and that is true for each n equal to 1, 2 and so on. So Fn is measurable, therefore by the definition of measurable set, m star A equal to m star of A intersection Fn plus m star of A intersection Fn complement. Say this result as 1, number 1. Now Fn is subset of E because Fn is finite union and E is countable union. Naturally countable union છે એટલે આમાં આ સિવાય આગળના En+1, En+2, En+3 એ બધા સેટ પણ આ યુનિયનમાં છે, જ્યારે આમાં ફાઇનાઇટ છે. તો આના કરતા આ સેટ મોટો છે. ફાઇનાઇટ યુનિયન તો આમાં આવી જ જશે E માં. So every Fn is subset of E.
So by set theory, this implies E complement is subset of Fn complement. Complement લઈએ તો આપણે આ બંનેને ચેન્જ કરવા પડે. This implies હવે બંને સાઈડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ A થી ઇન્ટરસેક્શન કરીએ. So this implies A intersection E complement is subset of A intersection Fn complement. Or હવે આપણે આને સાઈડ ચેન્જ કરીને લખીએ તો આ સબસેટની જગ્યાએ સુપરસેટ આવશે. તો A intersection Fn complement is superset of A intersection E complement. Now apply or take outer measure of all both of these, then by monotony of outer measure function we get m star of A intersection Fn complement superset ની જગ્યાએ greater than or equal to, subset હોત તો less than or equal to, અહીંયા superset છે તો greater than or equal to m star of A intersection E complement. Now use this relationship in equation number 1, then we get, see, this term, second term is greater than or equal to m star A intersection E complement. So if we replace m star A intersection E complement on this second term, then this equal to sign will converted into greater than or equal to sign, because here greater than or equal to. So m star A is greater than or equal to m star A intersection Fn is as it is, and plus we are replacing m star A intersection E complement instead of this second term. So m star A intersection E complement. Now what is Fn? Fn is union of EI. I runs from 1 to n, because Fn is union of n terms, first n sets EI. So union of EI, I runs from 1 to n, plus m star A intersection is E complement. Now we have proved this theorem in last lecture, that this is greater than or equal to, this is equal to m star A intersection union of EI equal to summation m star A intersection EI. That we have proved in the last lecture. See this one, right? So this is nothing but, here you can see that this is finite union. So for finite union of sets we can use this result. So this is equal to summation m star A intersection EI. બાકી બધું એમને. Now LHS is independent of n. LHS માં જુઓ તમે n ક્યાંય નથી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં, તો અહીંયા n ગમે તે હોય શું ફેર પડે? m star A is always greater than or equal to n ગમે તેટલો લેશો તમે, આનો સમ કરશો પ્લસ એમાં એડ કરશો તો પણ એના કરતા આ લાર્જર થશે m star A. તો n ની ઇફેક્ટ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જ છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર તો છે નહીં. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ n. તો હવે આ n તમે ગમે તે લઈ શકો. So this is true for every n belongs to n. So we can take infinite also. So LHS is independent of n. So m star A is greater than or equal to summation I equal to 1 to infinite m star A intersection EI plus m star A intersection E complement. But by countable subadditivity of m star, આપણે પ્રૂવ કરેલું છે અગાઉ, m star is countable subadditive.
કાઉન્ટેબલ સબ એડિટિવ હોય તો આ રિઝલ્ટ મળે આપણને. m star of union of countable union of sets is less than or equal to summation of individual outer measure of sets. તો આ બધા જે સેટ્સ છે એ બધા એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઉટર મેજર લઈને એનો સમ કરવાનો. આ ટાઈપનું રિઝલ્ટ આપણે કાઉન્ટેબલ સબ એડિટિવિટી માટે યુઝ કરી શકીએ. તો આ જે કાઉન્ટેબલ સબ એડિટિવિટીના કારણે જે આપણને આ મળ્યું છે એનો ઉપયોગ આપણે હવે આની પહેલા જે રિઝલ્ટ મળ્યું એમાં આપણે કરવો છે. એમાં આપણી પાસે સમેશન હતું, સમેશન m star a intersection ei હતું. તો that term is greater than or equal to this term. અહીંયા આ ફર્સ્ટ ટર્મ જે છે એ it is greater than or equal to this m star of union of this. તો અહીંયા આપણે હવે આ ટર્મની જગ્યાએ એ યુનિયન વાળી ટર્મ રિપ્લેસ કરીએ અને ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે એટલે આ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ની સાઇન કન્ટિન્યુ કરાશે, થઈ શકશે. તો m star a is greater than or equal to m star union of a intersection ei plus m star a intersection e complement. હવે આ યુનિયન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન ei કે એ ઇન્ટરસેક્શન યુનિયન ei બંને સરખું થાય, કારણ કે આમાં આ એ ને આપણે અંદર લઈ જવાય તો દરેક ei સાથે ઇન્ટરસેક્શન લઈને પછી યુનિયન કરવો પડે. તો આ બંને ટર્મ સરખી છે. આ સેટ થિયરીમાં આપણે જોઈએ જ છીએ આ વસ્તુ. તો આના બદલે આપણે આ રિપ્લેસ કરીએ, બાકી જેમ છે. તો યુનિયન ઓફ ei આ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. આ શું છે? આને તો આપણે નામ આપ્યું છે e. So m star a greater than or equal to m star a intersection e plus m star a intersection e complement. તો ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પ્રૂવ થઈ ગયું. હવે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ તો આપણને ખ્યાલ જ છે, કોઈ પણ સેટ e હોય એના માટે અગાઉ મેં વાત કરેલી છે તમને. કોઈ પણ સેટ e માટે આ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ તો સેટ થિયરી અને ફાઇનાઇટ સબ એડિટિવિટી ઓફ m star યુઝ કરીએ એટલે થઈ શકે છે. તો એનો જ આપણે યુઝ કરવાનો છે. તો બાય સેટ થિયરી એન્ડ ફાઇનાઇટ સબ એડિટિવિટી ઓફ m star we have m star a less than or equal to this. તો એકવાર ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવ્યું, એકવાર લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવ્યું. સો બોથ આર સેમ ઇક્વલ, therefore m star a equal to. અહીંયા તમે અહીંયા બધા ઇક્વેશન નંબર ને એવું આપી શકો. અહીંયા નંબર કંઈક આપો, આનો નંબર કંઈક આપો, પછી અહીંયા લખો ફ્રોમ સો ધીસ ઇક્વેશન એન્ડ ફ્રોમ ધીસ ઇક્વેશન. આ બધું કરી શકાય એક્ઝામની અંદર. અને તમે બુકમાં લખો, નોટ ડાઉન કરો ત્યારે પણ આવું કરી શકો. શું કામ? કે તમને ખ્યાલ રહે, પછી ફ્યુચરમાં વાંચવા બેસો ત્યારે તરત સમજાઈ જાય, ઓલું શોધવું પડે. એટલે તમે આવું લખી શકો વ્યવસ્થિત. તો આ જે છે એ મેઝરેબલ માટે છે. આ કોણ મેઝરેબલ બન્યું? e. હેન્સ e ઇઝ મેઝરેબલ સેટ. તો આપણે એ જ પ્રૂવ કરવાનું હતું, e ને મેઝરેબલ સેટ પ્રૂવ કરવાનું હતું. તો ધીસ કમ્પ્લીટ્સ ધી પ્રૂફ. થિયરમ સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે જ મેં વાત કરી હતી એમ કે જો આ થિયરમ પ્રૂવ કરીએ પછી આપણે કહી શકશું કે સ્ક્રિપ્ટ એમ છે સિગ્મા અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ્સ છે. શું કામ? કે અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ્સ તો હતું જ. હવે આમાં કાઉન્ટેબલ યુનિયન પણ, જો કાઉન્ટેબલ યુનિયન ઓફ મેઝરેબલ સેટ મેઝરેબલ પ્રૂવ થાય તો આપણે અલ્જીબ્રા ઓફ સેટમાંની સાથે ત્રીજી કન્ડિશન પણ પ્રૂવ થઈ ગઈ કહેવાય. તો સિગ્મા અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ્સ કહી શકાય. તો આ ત્રીજી કન્ડિશન પ્રૂવ થઈ ગઈ. So this theorem shows that the class script M is sigma algebra of sets. તો નેક્સ્ટ રિઝલ્ટ આપણે જોઈએ. The interval, open interval a infinite where a belongs to R
is measurable. Let A be any set. Measurable prove કરવા માટે કોઈ પણ એક સેટ લેવા પડશે. Let A be any set. Let A1 is equal to intersection of this set A and open interval given set A infinity. And A2 equal to A intersection complement of this open interval. Complement of this open interval is nothing but open close interval minus infinity A. So this is A intersection E. આપણે આ સેટ ને નામ E આપી દઈએ. Let us say this set is E. Then A intersection E, and here it is A intersection E complement. So A1 is A intersection E and A2 is A intersection E complement. So we will prove simply M star A is equal to M star E A1 plus M star A2. જો આટલું આપણે બતાવી દઈએ તો એના તો થઈ જશે પેલો આ જે સેટ છે એ મેઝરેબલ. સમજ્યા? જે આખું ફોર્મ્યુલા લખવી પડે મેઝરેબલ સેટની m star a equal to m star of a intersection this set a this interval a infinity plus m star a intersection આનો કોમ્પ્લિમેન્ટ આવું લખવું પડે. એની જગ્યાએ આપણે આને ટૂંકું કરી નાખ્યું, આને નામ A1 આપી દીધું, આને A2 આપ્યું. તો આપણે ખાલી પ્રૂવ કરવાનું રહેશે m star a equal to m star A1 plus m star A2. તો આપણને ખ્યાલ છે કે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વાળું પાર્ટ તો ઇઝીલી કોઈ પણ સેટ માટે લખી શકાય છે સેટ થિયરીનો ઉપયોગ કરીને. એટલે આપણે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પ્રૂવ કરવાનું રહે. તો અવર ક્લેમ ઇઝ m star a is greater than or equal to m star A1 plus m star A2. Now if m star a, this outer measure of this set A, is infinite, then infinite is always greater than or equal to any quantity. So there is nothing to prove. So let m star a is finite. And whenever m star a is finite, you can use this property that we have seen earlier just after definition of outer measure. Outer measure ની definition પછી તરત જ આપણે જે remark લખ્યો હતો એનો use કરી શકાય. પણ what is the condition? M star a should be finite. So by definition of m star a, for a given epsilon greater than 0, there exists a sequence in of, આપણે જો હવે આમાં ડેફિનેશન આખી લખો તમે અને પેલું m star a equal to infimum of into bracket summation in m star of in આ બધું લખીએ એની જગ્યાએ sorry summation length of in where in is a sequence of open intervals with this condition અને પછી આપણે there exists epsilon greater than 0 આ લખીએ. એના બદલે ડાયરેક્ટ હવે ત્યારે રિમાર્ક કરી જ ચૂક્યા છીએ આપણે અગાઉ, તો ડાયરેક્ટલી આ રિમાર્કનો યુઝ આપણે કરી શકીએ. એટલે હવે આમાં ડિટેલમાં નથી લખ્યું અને સીધું ત્યાંથી જે રિમાર્ક હતો એનો જ યુઝ કર્યો છે. So by definition of m star a, for a given epsilon greater than 0, there exists a sequence in of open intervals with union of in contains a such that. તમારે જો યાદ ન રહે તો પાછળનો રેફરન્સ તો લેવો જ પડશે, એટલે લેવાનો તરત જ. મેં તમને પીડીએફ પણ પ્રોવાઈડ કરેલ છે, તો એ પીડીએફ માંથી તમે જોઈ શકો. Such that summation length of in is less than m star a plus epsilon.
Now take In prime equal to In intersection our set, that is open interval A infinity, and take In double prime equal to In intersection complement of our set, that is open close interval minus infinity A. Then for each n belongs to n, In prime union In double prime, આ બંનેનો યુનિયન કરો તો શું થાય? આ In intersection E છે અને In intersection E કોમ્પ્લિમેન્ટ છે, તો બંનેનો યુનિયન In થાય ને. A intersection E અને A intersection E કોમ્પ્લિમેન્ટ નો યુનિયન શું થાય? A. અગાઉ સેટ થિયરીનો યુઝ કરીને આપણે લખેલું છે. તો આ બંનેનો યુનિયન In થાય. અને બીજા નંબરે આ બંને ડિસજોઇન્ટ સેટ થશે, કારણ કે આનો એક સેટ સાથે જે સેટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન છે એના કોમ્પ્લિમેન્ટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન કરીએ ત્યારે તમને બીજો સેટ મળે. તો કોમ્પ્લિમેન્ટ સાથેનો ઇન્ટરસેક્શન અને સેટ સાથેનો ઇન્ટરસેક્શન એ તો બંને ટોટલી ડિફરન્ટ હોય ને, એટલે આ બંને ડિસજોઇન્ટ છે. આ બધું વેન ડાયાગ્રામ થી તમે વેરીફાઈ પણ કરી શકો. સેટ થિયરી ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અવર સબ્જેક્ટ. So you have to clear all the concept of set theory. અહીંયા પછી હું તમને એ વેન ડાયાગ્રામ એક્સપ્લેન કરવા રહું તો એ ન કરી શકાય, કારણ કે લિમિટેશન હોય. સેટ થિયરી જે છે તમારા આવી ગયું દરેક જગ્યાએ, દરેક સ્ટાન્ડર્ડમાં સેટ થિયરી આવે. So In complement union In double complement equal to In, and In complement intersection In double complement equal to null. અને અહીંયા આ બધા જ ઇન્ટરવલ્સ છે. જો In તો ઇન્ટરવલ્સ હતા જ, ઓપન ઇન્ટરવલ્સ હતા જ, તો In નો આ એક બીજા ઓપન ઇન્ટરવલ સાથે ઇન્ટરસેક્શન લઈએ છીએ તો એ પણ ઇન્ટરવલ જ આવે આન્સર. આ પણ એક ઇન્ટરવલ છે તો ઇન્ટરવલ નો ઇન્ટરવલ સાથે તમે ઇન્ટરસેક્શન લેશો તો એક ઇન્ટરવલ જ આવશે. તો આન્સર ઓલવેઝ આ બધાના ઇન્ટરવલ્સ હશે. તો In પ્રાઇમ In ડબલ પ્રાઇમ આ બધા ઇન્ટરવલ્સ છે. Here In prime In double prime are intervals, and length function L, we know that it is finite additive. જ્યારે બધી ડેફિનેશન આપી હતી મેં ફાઇનાઇટ એડિટિવ, ફાઇનાઇટ સબ એડિટિવ, ત્યારે મેં તમને એક્ઝામ્પલ ફોર્મમાં એક્ઝામ્પલની રીતે કીધું હતું કે L એક એક્ઝામ્પલ એવું છે લેન્થ ફંક્શન કે જે બધી પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે છે. તો L is finite additive. So L of In equal to, જો આના પરથી આના L લગાવી દો તમે, તો લેન્થ ઓફ In equal to લેન્થ ઓફ આ આખું, આનું લેન્થ મતલબ ફાઇનાઇટ એડિટિવ છે એટલે લેન્થ ઓફ ધીસ પ્લસ લેન્થ ઓફ ધીસ, પણ પ્રોવાઇડેડ કે આ બંને કન્ડિશન શું છે કે આ બંને ડિસજોઇન્ટ હોવા જોઈએ, તો છે ડિસજોઇન્ટ છે. So length of In equal to length of In prime plus length of In double prime. Now A1 is nothing but A intersection open interval A infinity. This is subset of, jo A is subset of union of In. A is subset of union of In from this. So here this right hand side is subset of union of In intersection interval A infinity. તો હવે ઇન્ટરવલ અલગથી તમે ઇન્ટરવલ સાથે ઇન્ટરસેક્શન લો આ યુનિયન કર્યા પછી કે પછી In નો દરેક વખતે ઇન્ટરસેક્શન આની સાથે લઈ અને પછી એનો યુનિયન કરો. બોથ આર સેમ બાય સેટ થિયરી. So this is equal to union of In intersection A infinity. So A1 is subset of this.
and this is nothing but IN prime. So A1 is subset of union of IN prime. So by monotony, again we use monotony of outer measure function M star. મોનોટોની યુઝ કરવી હોય તો શું કરવાનું, આઉટર મેજર ફંક્શન એપ્લાય કરવાનું, સબસેટ હોય ત્યાં લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મૂકવાનું. તો m star of a1 is less than or equal to m star of this. Now we know that m star is countable sub-additive, so this is less than or equal to summation m star in prime, and in prime is interval, so its outer measure is its length. So length of in prime. So we get outer measure of A1 is less than or equal to summation of length of in prime. Similarly હવે એટલે A1 ની જગ્યાએ A2 લેતા જાવ તો શું થાય, A2 લો તો અહીંયા પેલો કોમ્પ્લિમેન્ટ આવશે આનો, A is subset of union of in, તો એમને આ તો આવશે જ, અહીંયા ઇન્ટરવલ પેલો કોમ્પ્લિમેન્ટ વાળો આવશે, આ ઇન્ટરવલ ને અંદર લેશો તો કોમ્પ્લિમેન્ટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન છે આયન ડબલ પ્રાઇમ છે, એટલે અહીંયા આયન ડબલ પ્રાઇમ આવે. મોનોટોની યુઝ કરો તો અહીંયા આયન ડબલ પ્રાઇમ આવશે, તો એ પણ ઇન્ટરવલ છે, તો અહીંયા લેન્થ ઓફ આયન ડબલ પ્રાઇમ આવશે. તો અહીંયા A2 લેશો એટલે અહીંયા લેન્થ ઓફ આયન ડબલ પ્રાઇમ આવશે. તો સિમિલરલી outer measure of A2 is less than or equal to summation length of ion double prime. તો હવે બેયનો સમ કરીએ તો that means m star A1 plus m star A2, that is also less than or equal to sum of these two, summation length of ion prime plus summation length of ion double prime. બંને સમેશન ની જે લોઅર લિમિટ અપર લિમિટ સેમ છે એટલે એક સમેશન I equal to 1 to infinite length of ion prime plus length of ion double prime. Now this is nothing but length of ion. અગાઉ આપણે બતાવ્યું છે. બધા એના નંબર આપી દેવાના તમારે, જો length of ion equal to આને નંબર આપી દેવાનો, પછી ત્યાં લખવાનું using this. આ ફેરફાર તમારે કરવા પડશે થોડા, એક્ઝેક્ટલી બધું વસ્તુ નહીં આપી શકું તમને, તમારે તો જ તમે સમજો, નહીતર બેઠે બેઠું હું તમને લખીને આપું તો તમે સમજો નહીં અને ગોખવાની વૃત્તિને એવી જ હોય ચાલે. એટલે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની એટીટ્યુડ આવે એના માટે હું તમને આવું બધું તૈયાર રેડીમેડ નથી આપતો. થોડું તમારે જોવું પડે, મગજમાં ઉતારવાનું, એની રીતે તમારી રીતે થોડા ફેરફાર કરવાના, ફેરફાર કરી શકો. અને અધરવાઇઝ કેવું જોવા મળતું હોય છે કે તમે જે રીતે, આ તો ઠીક છે ઓનલાઈન છે, અધરવાઇઝ બોર્ડ વર્ક હોય તો જેવું બોર્ડ વર્ક હોય એવું જ એક્ઝામમાં જોવા મળે, કોઈ ફેર નથી હોતો. રીતસર તમને ખબર પડે કે આ ગોખવાની નો એટીટ્યુડ છે. મેં કરેલી બોર્ડ પર કરેલી ભૂલ હોય તો એ રિપીટ થાય ઓલામાં એક્ઝામમાં, આવું પણ મેં જોયેલું છે. એક સ્ટુડન્ટ તો એવા મને મળેલા છે મને થોડા વર્ષો પહેલા કે બોર્ડ પર જે સાઈડમાં એક્સપ્લેન કરેલું હોય ને કેટલીક વસ્તુ, એ પછી એને લગતી હોય કે ના લગતી હોય તો એ પણ એક્ઝામમાં જોવા મળે તમને. એટલે ગોખવાનો એટીટ્યુડ નહીં રાખવાનો, સમજવાનો એટીટ્યુડ રાખવાનો, પછી તમારે યાદ રાખવા માટે જે વિચારવું પડે થોડું એવું કરવાનું, પણ સમજાવવું તો જોવે જ દરેક સ્ટેપ. ઓકે, તો this is equal to summation length of ion. Now this summation length of ion is less than m star a plus epsilon, that is also we have seen. તો આને પણ તમે નંબર આપી શકો અને આ નંબરનો યુઝ ત્યાં કરી શકો. રાઈટ. So ultimately m star a1 plus m star a2 is less than m star a plus epsilon.
Now this is true for every epsilon greater than 0, small epsilon greater than 0. તો તમે આને તમે રિમૂવ કરો તો અહીંયા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થઈ જાય. Therefore m star a1 plus m star a2 is less than or equal to m star a. તો આ જે છે ગ્રેટર ધેન વાળો પાર્ટ આપણો પ્રૂવ થઈ ગયો કહેવાય. હવે લેસ ધેન વાળો પાર્ટ તો લખી જ દેવાનું છે ખાલી. ઓલ્સો વી નો બાય સેટ થિયરી એન્ડ ફાઇનાઇટ સબ એડિટિવિટી ઓફ m star a is less than or equal to m star a1 plus m star a2. So from this and this both are equal. M star a equal to m star a1 plus m star a2. તો આ જે પ્રૂવ કરવાનું હતું એ થઈ ગયું. એનો મતલબ શું થયો? આપણો જે સેટ છે મેઝરેબલ સેટ છે. હેન્સ ઓપન ઇન્ટરવલ a infinity is measurable set. This completes the proof. અચ્છા, હવે નેક્સ્ટ જે છે એ બીજો એક ઇન્ટરવલ છે. આમાં ફરક કેટલો છે? આ ઇન્ફિનિટી ની જગ્યાએ માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી સ્ટાર્ટ થાય છે, કોમા b. b belongs to r. તો સેમ ટુ સેમ જો આ છે નેક્સ્ટ થિયરમ. The interval minus infinity b belongs to r is measurable. તો પ્રૂફ ની સ્ટાઇલ અને પેલી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ બધી જ સેમ છે, કોઈ ચેન્જ નથી. માત્ર તમારો ઇન્ટરવલ ચેન્જ થાય છે. એટલે આના તમને જો સમજાયું હોય આખું તો તમે સમજી શકશો, તો તમે આ બનાવી શકશો. આ ઇન્ટરવલ અહીંનો એ લેવાનો છે, અહીંયા એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ લેવાનો છે. તો આનો જે કોમ્પ્લિમેન્ટ થાય અહીંયા લખવાનો રહેશે. બાકી બધું એમને એમ. જ્યાં જ્યાં આ ઇન્ટરવલ પેલો લીધો આપણો આપેલો ઇન્ટરવલ, અહીંયા કોમ્પ્લિમેન્ટ વાળો, બાકી કોઈ ચેન્જ નથી. રાઈટ. જ્યારે જ્યારે અહીંયા ભૂલ કરેલી છે મેં, અહીંયા સ્ક્વેર બ્રેકેટ આવશે, ક્લોઝ ઇન્ટરવલ આવશે બી માં. જોવા જોઈએ અહીંયા આવશે. આ મેં ભૂલ કરેલી છે. આ માઇનસ ઇન્ફિનિટી બી જે છે એ આ બરોબર છે. અને અહીંયા જે છે એ ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ બી ઇન્ફિનિટી, એનો નહીં, આ બરાબર છે. ઓકે ઓકે રાઈટ, નથી મિસ્ટેક નથી, બરોબર જ છે. આઈએન પ્રાઇમ, સિમિલરલી આઈએન ડબલ પ્રાઇમ, સેમ ટુ સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, કોઈ ચેન્જ નથી. માત્ર ઇન્ટરવલ ચેન્જ કરવાનો છે, એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ચેન્જ કરવાનો છે. તો આ તમને હોમવર્કમાં, એટલે મેં તો પ્રૂફ તો આપી જ દીધી છે. તમે આની પીડીએફ જ્યારે હું મૂકીશ ત્યારે આની પ્રૂફ તમને રેડીમેડ મળશે જ. નાઉ નેક્સ્ટ રિઝલ્ટ. Every Borel sets are measurable sets. We have the class script b of all Borel sets. Borel sets ના ક્લાસ નું નામ script b છે. Borel script b ના જે મેમ્બર્સ છે બધા Borel set છે. Script b શું છે? Smallest sigma algebra of sets containing all open intervals. રાઈટ. આપણે જ્યારે Borel set ની ડેફિનેશન આપી ત્યારે આપણે કીધું હતું કે Borel set ક્યારે કોને કહેવાય? તો કે C એક આપ્યો તો C collection of all open intervals. Then there exists a smallest sigma algebra of sets containing C, અને એને નામ આપણે આપ્યું script b. તો script b ના બધા જ મેમ્બર્સ ને કીધા આપણે Borel sets. એ ડેફિનેશન આપેલી જ છે અગાઉ. So we have the class script b of all Borel sets, which is the smallest sigma algebra of sets containing all open intervals. અને આ યુનિટમાં જે કાંઈ આપણે સ્ટડી કર્યા એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ script m is the class of all measurable sets, which is sigma algebra of sets. તો જો અહીંયા script b છે, અહીંયા script m છે. આ script b છે એ Borel sets નો ક્લાસ છે. આ script m છે એ measurable sets નો ક્લાસ છે. તો script b પણ સિગ્મા અલ્જીબ્રા છે, script m પણ સિગ્મા અલ્જીબ્રા છે. તો મતલબ બંનેની પ્રોપર્ટીઝ બધી સરખી છે. તો એનો મતલબ કે તમે જો આ Borel set
જે બોરેલ સેટ પ્રૂવ કરવા, બોરેલ સેટ ને મેઝરેબલ પ્રૂવ કરવા છે. તો કોઈ પણ સેટ બોરેલ સેટ છે એ આપણે પ્રૂવ કરવા માટે આપણે શું કરતા હતા, ઓપન ઇન્ટરવલ નો સહારો લઈને એના કાઉન્ટેબલ યુનિયન હોય, એનો કાઉન્ટેબલ ઇન્ટરસેક્શન હોય અથવા ફાઇનાઇટ યુનિયન હોય, આવું કંઈ પણ હોય, ઓપન ઇન્ટરવલ થી બનતું સેટ હોય ને સિગ્મા એલ્જિબ્રાની કન્ડિશનમાં આવતો હોય તો એ બોરેલ સેટ થાય એવું આપણે અગાઉ આર્ગ્યુમેન્ટ આપેલી છે. તો એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા યુઝ કરવાની છે. તો હવે આપણે બોરેલ સેટ ને મેઝરેબલ પ્રૂવ કરવું હોય બધા બોરેલ સેટ ને, તો શું કરવું પડે, એક આ ઓપન ઇન્ટરવલ ને તમે મેઝરેબલ પ્રૂવ કરી દો તો ઓપન ઇન્ટરવલ પરથી સિગ્મા અલ્જિબ્રાના કારણે જેટલા સેટ બને એ બોરેલ સેટ છે. તો પછી આમાં પણ એવું જ છે, મેઝરેબલ સેટ ને કારણે મેઝરેબલ સેટ એક એનો બેઝ છે, આમાં ઓપન ઇન્ટરવલ બેઝ છે એવી રીતે, અને એ સિગ્મા અલ્જિબ્રાની કન્ડિશન જેટલી સેટિસ્ફાય કરે એના ઉપરથી જેટલા સેટ બને એ બધા મેઝરેબલ સેટ થાય છે. તો ઇટ ઇઝ ઇનફ ટુ શો ધેટ એવરી ઓપન ઇન્ટરવલ ઇઝ મેઝરેબલ. કારણ કે બોરેલ સેટનો બેઝ છે ઓપન ઇન્ટરવલ છે. તો ઓપન ઇન્ટરવલ ને મેઝરેબલ પ્રૂવ કરી દો તો સિગ્મા અલ્જિબ્રાની કન્ડિશનથી બધા જ બોરેલ સેટ મેઝરેબલ થાય. આ પણ સિગ્મા અલ્જિબ્રા છે એટલા માટે. તો હવે આપણે પ્રૂવ કરશું એક ઓપન ઇન્ટરવલ, એક કોઈ પણ ઓપન ઇન્ટરવલ એ બી કે એવું કઈ એક્સ વાય હોય તો એ મેઝરેબલ છે એવું બતાવશું. આપણે જે બે ઇન્ટરવલના રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યા એમાં અહીંયા એકમાં ઇન્ફિનિટી આવતું હતું, એકમાં અહીંયા માઇનસ ઇન્ફિનિટી આવતું હતું. આ બંને આર ના મેમ્બર લઈને આપણે નથી જોયું, તો એટલું આપણે જોવાનું છે. તો we know that an interval x infinity is measurable for each x belongs to R. So measurable no complement measurable. So complement of this x infinity no complement open close interval minus infinity x is also measurable for each x belongs to R. Now open close interval x y is equal to, હવે આ બંનેનો તમે ઇન્ટરસેક્શન લ્યો x ઇન્ફાઇનાઇટ અને માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ x, તો શું આવશે, માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ y કર્યું છે. તો આ બંનેનો અહીંયા માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ x ઇઝ મેઝરેબલ, સો માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ y ઇઝ ઓલ્સો મેઝરેબલ. કારણ કે x તો કોઈ પણ લેવાનો છે ને, ફોર ઈચ x બિલોંગ્સ ટુ R. તો અહીંયા x ની જગ્યાએ y લીધો, આમ નામ રાખ્યું છે. તો આ બંને મેઝરેબલ છે. ઇન્ટરસેક્શન ઓફ મેઝરેબલ સેટ ઇઝ ઓલ્સો મેઝરેબલ. તો આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન શું થાય છે, આ થાય છે. Therefore open close interval xy is measurable for every xy belongs to R. હવે ઇન્ટરવલ છે એટલે x should be less than or less than y. Now any open interval xy is equal to countable union of this type of interval. આ આપણે જોયું છે f sigma g delta માં. f sigma g delta માં કોઈ પણ ઓપન ઇન્ટરવલ ને આ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકાય છે કાઉન્ટેબલ યુનિયનમાં, એ આપણે જોયું છે. સો ઓપન ઇન્ટરવલ xy equal to this, એનું મેં ટેબલ પણ તમને આપેલું છે. and script term is sigma algebra of sets. તો આ જે છે એ કાઉન્ટેબલ યુનિયન ઓફ મેઝરેબલ સેટ બન્યો, કારણ કે આ ટાઈપનો ઇન્ટરવલ ઉપર આપણે જોયું કે આ ટાઈપનો ઇન્ટરવલ ઓપન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ઇઝ મેઝરેબલ. તો આ ટાઈપનો ઇન્ટરવલ છે ઓપન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ, એમાં આ બંને આર ના મેમ્બર y belongs to R હોય તો y minus 1 upon n also belongs to R. So આ બંને R ના મેમ્બર છે. તો આવા જેટલા ઓપન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ મળશે આ n ની વેલ્યુ ચેન્જ કરતા જઈને, એ બધા જ મેઝરેબલ છે. તો કાઉન્ટેબલ યુનિયન ઓફ મેઝરેબલ સેટ ઇઝ મેઝરેબલ, હમણાં જ આપણે જોયું છે, પ્રૂવ કર્યું છે. તો આ થયો કાઉન્ટેબલ યુનિયન ઓફ મેઝરેબલ સેટ. ધેરફોર ધીસ open interval is also
measurable set. Just એનું આર્ગ્યુમેન્ટ લખી છે and script m is sigma algebra of set. So every open interval, તો હવે ઓપન ઇન્ટરવલ પણ મેઝરેબલ સેટ થયા. તો every open interval measurable એટલે every Borel sets are measurable and hence every Borel sets are measurable. તો અગાઉ મેં તમને વાત કરી એમ આપણે જવાનું છે કાઉન્ટેબલ એડિટિવિટી તરફ, પણ એના પહેલા એક એમ સ્ટાર તો કાઉન્ટેબલ એડિટિવ છે જ નહીં, પણ હવે નવું એક ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ છીએ આપણે. અત્યાર સુધી જે આપણે જોયું આઉટર મેજર, આઉટર મેજર પરથી એક બીજું લેબેગ મેજર ડિફાઇન કરવાનું છે. તો એક લેબેગ મેજરની નવી ડેફિનેશન આપીએ આપણે. ઓકે, આઉટર મેજર ફંક્શન આપણે જોયું છે એમ સ્ટાર. આઉટર મેજર કોઈ પણ સેટ નું મળે, કોઈ પણ સેટ હોય આર નો સબસેટ, તો એનું આઉટર મેજર મળે. ડેફિનેશન આપણે જોઈ. પછી આપણે જોયું મેઝરેબલ સેટ્સ. તો કોઈ પણ સેટ નું જો આઉટર મેજર મળતું હોય તો મેઝરેબલ સેટ્સ નું પણ આઉટર મેજર મળી શકે. તો સેટ મેઝરેબલ હોય અને આનું આઉટર મેજર તમે લ્યો તો આવા આઉટર મેજરને આપણે નવું એક નામ આપીએ છીએ લેબેગ મેજર. એટલે લેબેગ એ ડેફિનેશન આપી, આપણે નથી આપતા. લેબેગ નામનો સાયન્ટિસ્ટ છે, મેથેમેટિશિયન હતો, એમણે આ ડેફિનેશન આપી. એટલે આને નામ આપીશું આપણે લેબેગ મેજર. તો લેબેગ મેજર કોને કહેશું આપણે? લેબેગ મેજર કોનું મળે? મેઝરેબલ સેટ હોય તો જ મળે. મેઝરેબલ સેટ ન હોય તો એનું લેબેગ મેજર મળી શકે નહીં. મેઝરેબલ સેટ હોય એટલે એનું આઉટર મેજર, that is લેબેગ મેજર. So definition becomes like this. If we define a function small m from script m, script m એનો ડોમેન script m બનાવે. script m એટલે એના બધા જ મેમ્બર મેઝરેબલ સેટ હોય. This is the class of all measurable sets. So m from script m to, અચ્છા હવે એ આઉટર મેજર ઉપરથી જ આવે છે એટલે નેગેટિવ તો હોય નહીં, એટલે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 થી સ્ટાર્ટ થશે અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. ઇન્ફાઇનાઇટ પણ આવી શકે કોઈનું આઉટર મેજર, તો ઇન્ફાઇનાઇટ પણ ક્લોઝ ઇન્ટરવલની સાથે. So we define a function m from script m to close interval 0 infinity as m of e equal to outer measure of e for every e belongs to script m. Then the function m is called Lebesgue measure function. તો લેબેગ મેજર આવ્યું તો આઉટર મેજર ઉપરથી, માત્ર ફરક એટલો જ છે કે આઉટર મેજર કોઈ પણ સેટનું લેવાય, પણ લેબેગ મેજર માત્ર મેઝરેબલ સેટનું જ લેવાય. તો આઉટર મેજરની બધી પ્રોપર્ટી તો લેબેગ મેજરની મેજર સેટિસ્ફાય કરે જ, કારણ કે એના ઇક્વલ ટુ જ એમ સ્ટાર ઈ છે આઉટર મેજર ઓફ ઈ. એટલે આઉટર મેજર જેટલી પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે એ બધી પ્રોપર્ટી લેબેગ મેજર પણ સેટિસ્ફાય કરે. ઉપરાંત આઉટર મેજર મેઝરેબલ સેટ માટેની જેટલી પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરતું હોય એ પણ લેબેગ મેજર સેટિસ્ફાય કરે. શું કામ? લેબેગ મેજર મેઝરેબલ સેટ ઉપર જ છે એટલા માટે. આઉટર મેજરની પ્રોપર્ટી પ્લસ આઉટર મેજર જે સ્ક્રિપ્ટ એમ ઉપર જે કઈ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરતું હોય તે,
એ બધી જ પ્રોપર્ટી લેબેગ મેઝર સેટિસ્ફાય કરે. તો સિન્સ Lebesgue measure of E equal to outer measure of E for every E belongs to script M or for every measurable set E, and the outer measure function M star is monotone, countable additive. આ તો કોઈ પણ સેટ માટે મોનોટોન તો છે જ, કાઉન્ટેબલ એડિટિવ પણ છે. And also it is finite additive on script M. Script M ઉપર એ finite additive છે. તો આ ત્રણેય પ્રોપર્ટી પેલા સેટિસ્ફાય કરે. Hence the Lebesgue measure function M is also monotone, countable additive and finite additive. સોરી, અહીંયા એડિટિવ નહીં, સબ એડિટિવ હોવું જોઈએ, કારણ કે કાઉન્ટેબલ અહીંયા પણ સબ એડિટિવ હોવું જોઈએ. કાઉન્ટેબલ એડિટિવ નથી પ્રૂવ કરેલું, આપણે સબ એડિટિવ પ્રૂવ કર્યું છે, એટલે અહીંયા સબ હોવું જોઈએ, અહીંયા પણ સબ હોવું જોઈએ. કાઉન્ટેબલ એડિટિવ તો હવે પ્રૂવ કરશું. તો આ જે મિસ્ટેક્સ રહી ગઈ હોય છે ટાઈપિંગમાં, એ હું તમને ફાઇનલ પીડીએફ જ્યારે આપું છું ત્યારે કરેક્ટ કરીને આપું છું, કરેક્ટ કરીને તમને લિંક મોકલું છું. એટલે ફાઇનલ પીડીએફ જ ઓલવેઝ તમારે જોવાની રહેશે, અથવા મેં જે એમાં કરેક્શન સૂચવ્યા હોય તે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે. વિડીયોઝમાં ઓલવેઝ હું તમને ધ્યાન તો દોરું જ છું કે અહીંયા મિસ્ટેક રહી ગઈ છે, અને એ વસ્તુ હું તમને પીડીએફમાં કરેક્ટ કરીને પછી આપું છું. તો અહીંયા મોનોટોન, કાઉન્ટેબલ, સબ એડિટિવ and also it is finite additive on script M. Hence the Lebesgue measure function M is also monotone, countable, sub additive and finite additive. Now we will show that this Lebesgue measure function is countable additive. કાઉન્ટેબલ એડિટિવિટી આની પ્રૂવ કરીએ આપણે. કાઉન્ટેબલ એડિટિવ માટે એડિટિવ છે એટલે ઇક્વલ ટુ વાળી કન્ડિશન પ્રૂવ કરવાની થશે. બીજા નંબરે એડિટિવ માટે ઓલવેઝ પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ સેટનો કલેક્શન લેવું પડશે. સો લેટ અસ ટેક EI be a countable sequence of pairwise disjoint measurable sets. Measurable sets તો કમ્પલસરી લેવા જ પડશે, તો જ એની ઉપર Lebesgue measure એપ્લાય થશે. That is EI belongs to script M, all EI belongs to script M, and EI intersection EJ equal to null for every I is not equal to J. Pairwise disjoint. If you take any pair of two measurable EI and EJ, then its intersection should be null set. So you can say that it is pairwise disjoint sets. Now we have to prove that for countable additivity, M of union EI equal to summation of M of EI. અહીંયા પણ ભૂલ છે, મિસ્ટેક છે. M of EI, અહીંયા M અંદર આવશે. આમાં ઘણી મિસ્ટેક્સ રહી ગઈ છે, મને લાગે છે આજે હું તમને આ કરાવું એના બદલે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરાવું, જેથી આ બધી મિસ્ટેક્સ દૂર કરી દઉં. આ થિયરમમાં બધી જાજી મિસ્ટેક રહી ગઈ હોય એવું લાગે છે. તો આ થિયરમ આપણે પછીથી કરીએ, આખી પાછળથી રાખીએ. તો આજે પછી આટલું રાખી દઈએ, કઈ વાંધો નહીં. અથવા એક એક્ઝામ્પલ છે કરવો હોય તો કરી દઈએ, એના જેવો બીજો છે. અધરવાઇઝ હું તમને બધી મિસ્ટેક્સ કહેતો જાઉં, સમય છે હજુ ટાઈમ છે તો જોઈ લઈએ, અને પીડીએફમાં એ કરેક્ટ કરીને આપી દઈશ, અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આ બધી કરેક્શન બધા બતાવી પણ દઈશ તમને. તો અહીંયા MEI હોવું જોઈએ, કારણ કે કાઉન્ટેબલ એડિટિવ પ્રૂવ કરવાનું છે, તો યુનિયન measure of M of union of EI equal to summation MEI. Now we know that M is countable sub-additive. Countable sub-additive. So here it should be less than or equal to.
not equal to, less than or equal to. અને અહીંયા આપણે greater than or equal to prove કરીએ છીએ. જુઓ આ less than or equal to હશે, આમાં અહીંયા greater than કેમ છે તો કે આ બેની સાઇડ ચેન્જ થઈ જાય અહીંયા, એટલે અહીંયા less than or equal to. Now for each n belongs to n, union of EI is subset of union of EI, but here it is finite union and here it is infinite union. So finite union is always subset of infinite union, because here there are more than number of sets is more than here. Here you can go up to n only. Here n plus 1, n plus 2 also contains. So finite union of EI is subset of countable union of EI. Where? હવે જો આની ઉપર કાઉન્ટેબલ સબ એડિટિવિટીની પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરવી હોય તો આ બંને મેમ્બર કોના હોવા જોઈએ? સ્ક્રિપ્ટ m ના હોવા જોઈએ, એટલે કે મેઝરેબલ સેટ હોવા જોઈએ. તો જ મેઝરેબલ સેટ હોય તો જ તમે એની ઉપર m સ્મોલ m એટલે કે લેબેગ મેઝર એપ્લાય કરી શકો. તો આ જે સેટ છે ફાઇનાઇટ યુનિયન ઓફ મેઝરેબલ સેટ, we know that finite union of measurable set is measurable, so it is a member of script m. અહીંયા શું છે? countable union of measurable set. We also know that countable union of measurable set is again measurable. So both are member of script m. તો હવે આપણે small m apply કરી શકાશે. Therefore Lebesgue measure of union of EI is subset ની જગ્યાએ less than or equal to, તો મોનોટોન યુઝ કરવા માટે સબસેટ ના બદલે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, એટલે m of union of EI, because m is monotone. હવે આ યુનિયન ની જગ્યાએ સમેશન લેવું હોય તો તમારે ફાઇનાઇટ એડિટિવિટી નો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે યુનિયન ની જગ્યાએ સમેશન લઈ શકાય, પણ ક્યાં? ફાઇનાઇટ માં. તો અહીંયા એનો ઉપયોગ કરવો, because m is finite additive. ફાઇનાઇટ એડિટિવ છે એટલે ફાઇનાઇટ યુનિયન હોય ત્યાં સમેશન લઈને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નો લેબેગ મેઝર. તો m is finite additive તો છે જ, એટલે આ થશે યુઝ. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m of this. This is true for each n belongs to n. આ કોઈ પણ n લ્યો તમે, n plus 1 લેશો તો આ જ થશે, n plus 2 લેશો તો આ જ થશે. n ની વેલ્યુ ગમે એટલી ઇન્ક્રીઝ કરશો આ થશે. સો RHS ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ n. આમાં કોઈ જગ્યાએ n છે નહીં, તો આ n ને તમે ગમે તેટલો વધારી શકશો. તો ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી લઈ ગયા. Therefore summation I equal to 1 to infinite m measure of EI is less than or equal to measure of union of EI. તો એકવાર અહીંયા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હતું અને અહીંયા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે, પણ બંનેની સાઇડ ચેન્જ થાય છે, એટલે કે અહીંયા a લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ b હતું, તો અહીંયા b લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ a પ્રૂવ થયું છે, તો a ઇક્વલ ટુ b થઈ જાય. ફ્રોમ 1 and 2, from 1 and 2 we get both are same. આ સેમ છે એટલા માટે hence m is countable additive. આ countable additivity ની કન્ડિશન છે એટલા માટે. હવે next example, let E1 and E2 are measurable sets, then show that outer measure of E1 union E2 plus outer measure of E1 intersection E2 is equal to outer measure of E1 plus outer measure of E2. अच्छा, હવે આ બંને આઉટર મેઝરેબલ સેટ છે અને એના ઉપર આઉટર મેઝર લગાવીએ છીએ. તો મેઝરેબલ સેટ હોય ત્યારે આઉટર મેઝર લગાવો કે લેબેગ મેઝર લગાવો, બંને સરખું થાય. તો આ જ પ્રોપર્ટી લેબેગ મેઝર ફંક્શન સ્મોલ m માટે પણ સાચી પડે, કારણ કે બંને આઉટર મેઝરેબલ સેટ છે. આ મેઝરેબલ સેટ છે, આ મેઝરેબલ સેટ છે, એનો યુનિયન પણ મેઝરેબલ છે, ઇન્ટરસેક્શન પણ મેઝરેબલ છે, તો એપ્લાય થઈ શકે. So let us prove this example by set theory.
E1 union E2 equal to E1 union E2 minus E1. આ સેટ થિયરીમાં તમારા વેન ડાયાગ્રામથી આ બધું વેરીફાઈ કરવાનું જેથી સમજાઈ જાય. અને આ તમે જોશો E1 અને E2 minus E1 આમાં તો કોઈ E2 ના મેમ્બર્સ છે પણ E1 નો એક પણ મેમ્બર નથી એટલે E1 નો મેમ્બર નથી એટલે આ બંને ડિસજોઇન્ટ થશે. So where E1 and E2 minus E1 are disjoint measurable sets. Disjoint હોય એટલે additivity use થઈ શકે. Since M star is finite additive on script M, we have M star of E1 union E2 equal to અહીંયા અહીંયા M star લગાવીએ છીએ, અહીંયા M star લગાવીએ છીએ, અહીંયા M star લગાવીએ છીએ અને યુનિયન નો પ્લસ થશે કારણ કે ફાઇનાઇટ એડિટિવ. તો M star E1 plus M star E2 minus E1. Again by set theory, E2 equal to E1 intersection E2 union E2 minus E1. Where these two sets are pairwise, these two sets are disjoint sets. So we can use finite additivity of M star on this equation. So M star E2 equal to M star of E1 intersection E2 plus M star of E2 minus E1 given here. So from this M star E1 intersection E2 equal to M star E2 minus M star E2 minus E1. This is number 2. Now add both 1 and 2. See, 1 is M star E1 union E2 and 2 is M star E1 intersection E2. We have to find out sum of these two. So add number 1 and number 2. You get M star E1 union E2 plus M star E1 intersection E2 equal to પેલામાં આ પ્લસ આવે છે આ ટર્મ માઇનસ આવે સોરી પ્લસ આવે છે ઇક્વેશન નંબર 1 માં ઇક્વેશન નંબર 2 માં આ ટર્મ માઇનસ આવે છે એટલે એ કેન્સલ થઈ જશે તો બાકી રહેશે M star E1 plus M star E2. મેં કીધું એમ આઉટર મેઝર ની જગ્યાએ તમે લેબેગ મેઝર રિપ્લેસ કરીને સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ થી આ લેબેગ મેઝર માટે પણ પ્રૂવ કરી શકાય. So E1 and E2 are measurable sets, then so that M of E1 union E2 by using the same argument given in the previous example we can prove this, right? તો આટલું આપણે આજે રાખીએ અને આના કરેક્શન હું તમને અત્યારે જો થાય તો કરી દઉં એટલે તમે વિડીયોમાં જ જોઈ શકો કે આટલા આટલા કરેક્શન કરવાના છે. એક કરેક્શન હતું કરેક્શન્સ થોડા શોધવા પડશે. અહીંયા અહીંયાનું યાદ છે મને કાઉન્ટેબલ એડિટિવ જગ્યાએ સબ એડિટિવ.
આવા પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, એક આખું ઇક્વેશન જતું રહ્યું, એટલે હું નિરાતે તમને આમાં કરેક્શન કરી અને પછી નવી પીડીએફ પ્રોવાઈડ કરીશ અથવા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બતાવી દઈશ કે આટલા આટલા કરેક્શન્સ હતા. રાઈટ, અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરીએ.